இயேசுவே எங்களை தகுதிப்படுத்தும் ஆண்டவரே. நாங்கள் செய்த எல்லா பாவ குற்றங்களையும் மன்னித்து ஆண்டவரே நீர் எங்களை தகுதிப்படுத்தும் ஆண்டவரே. என்னை மாற்றமல்ல ஆண்டவரே, இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் வரப்போகிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. லார்ட், ரினியூ எவ்ரிவன்ஸ் ஹார்ட் லார்ட். எல்லாருடைய மனசையும் ஆண்டவரே புதுமையாக்கும் ஆண்டவரே. இயேசுவோடைய பிரசன்னத்தில் எங்களை தகுதியாக்கும் ஆண்டவரே. எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, என் எண்ணமெல்லாம் என் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதான் ஆண்டவரே. Psalms 145:1 சொல்லுகிறது, I will exalt you my God the King, I will praise your name forever and ever. இயேசுவினுடைய ராஜாவே, நாம் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எப்பொழுதும் வாழ்நாள் எல்லாம் உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, உம்மை தான் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you Lord. எல்லோரும் கண்களை மூடி அவரை நோக்கி பார்ப்போமா? அவரே நோக்கி பார்ப்போமா? My King, come in midst of us Lord. உம்மை வர வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. எஜமானனே, ராஜனே, எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, என் எண்ணம் எல்லாம் ஏக்கம் எல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. என் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. எஜமானனே, எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, எஜமானனே, ராஜனே, என் எண்ணம் எல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வது தானே. என் எண்ணம் எல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வது தானே. உமக்காகத்தான் உமக்காகத்தான் வாழ்கிறேன், உம்மை தான் நேசிக்கிறேன். உமக்காகத்தான் வாழ்கிறேன், உம்மை தான் நேசிக்கிறேன். பலியாக பலியாக என்னை மீட்டிரே, பலியாக என்னை மீட்டிரே. பரலோகம் திறந்தீரையா, பரலோகம் திறந்தீரையா. எஜமானனே, எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம் ஓடி ஓடி உழைத்திடுவேன்.
எஜமானனே என்னேசு ராஜனே என்னேசு ராஜனே எஜமானனே என்னேசு ராஜனே நம் எண்ணம் எல்லாம் ஏகம் எல்லாம் உம் சித்தம் செய்வது தானே என் எண்ணம் எல்லாம் ஏகம் எல்லாம் உம் சித்தம் செய்வது தானே அப்பா உம் சந்நிதியில் தான் அப்பா உம் சந்நிதியில் தான் அகமகிழ்ந்து களி கூறுவேன் ஏசப்பா உம் சந்நிதியில் தான் அகமகிழ்ந்து களி கூறுவேன் எப்போதும் எப்போதும் உம்மை காண்பேன் எப்போதும் உம்மை காண்பேன் ஏங்குதையா என் இதயம் ஏங்குதையா என் இதயம் எஜமானனே எஜமானனே என்னேசு ராஜனே என்னேசு ராஜனே எஜமானனே என்னேசு ராஜனே நம் எண்ணம் எல்லாம் ஏகம் எல்லாம் உம் சித்தம் செய்வது தானே என் எண்ணம் எல்லாம் உம் சித்தம் செய்வது தானே என் தேசம் எல்லையெங்கும் என் தேசம் எல்லையெங்கும் அப்பா நீ ஆள வேண்டும் ஆமாண்டவரே என் தேசம் எல்லையெங்கும் அப்பா நீ ஆள வேண்டும் வறுமை எல்லாம் மாறணும் வறுமை எல்லாம் மாறணும் வறுமை எல்லாம் மாறணும் வன்முறை எல்லாம் ஒழியணும் வன்முறை எல்லாம் ஒழியணும் ஆமாண்டவரே என் தேசம் இல்லை எங்கும் ஆண்டவரே முதலாவதாக எங்களுடைய ஹிருதயத்தின் ஆழத்தில் எங்களுடைய எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே நீர் ஆளும் ஆண்டவரே இயேசுவே எங்களை தகுதிப்படுத்தும் ஆண்டவரே என்னுடைய ஹிருதயத்தை ஆண்டவரே நீர் ஆள வேண்டும் ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள இருக்கிற வறுமையெல்லாம் மாறணும் ஆண்டவரே இயேசுவே வன்முறையெல்லாம் ஒழியட்டும் ஆண்டவரே எங்களை முதலாவதாக சுத்திகரியும் ஆண்டவரே இதோ இந்த ஆராதனை வேலையில் ஆண்டவரே எங்களை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே அப்பா உம் சந்நிதியில் தான் ஆண்டவரே அகமகிழ்ந்து களி கூறுவேன் நாங்கள் எப்பொழுதும் உம்மை காணணும் ஆண்டவரே எப்பொழுதும் உம்மை காண கிருபை தாரும் லார்ட் ஜீசஸ் உம்மை நாங்கள் இங்கே வர வைக்கிறோம் ஆண்டவர் ஹோலி ஸ்பிரிட் கம் இன் மிட்ஸ் ஆஃப் us Lord and rule us master அப்பா உம் சந்நிதியில் தான் அகமகிழ்ந்து களி கூறுவேன் ஏசப்பா உம் சந்நிதியில் தான் அகமகிழ்ந்து களி கூறுவேன் எப்போதும் எப்போதும் உம்மை காண்பேன்
ಯಜಮಾನನೇ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಯಜಮಾನನೇ ಯೇಸು ರಾಜನೇ Yes, Lord, namilla, ekamilla, sittam seivadudane. Hallelujah. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸು ರಾಜ. Revive us according to your word, Lord. Thank you, Master God. We worship you. We give you all the glory in this beautiful time. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ನಾವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಆಸೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ರಾಜ. ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಗಾಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನಮಗೆಂದು ಜಯ ಜಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನಮಗೆಂದು ಜಯ ಜಯ. ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ. ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ, ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ ಉಂಟು ಜಯ ಉಂಟು. ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ
ಎಸ್ ಜೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವವರೇ ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗ ಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ಇನ್ನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಯೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಾದಿರಾಜನು, ಅರಸಾದಿ ಅರಸನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು. ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲವ್. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ಬರೀ ಯಾರಿಗಾಗುವಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು, ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸ ಬಲ ಕೊಡುವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸ ಬಲ ಕೊಡುವೆ. ಆ ದೋಷನೆ ಆಸೈಸಿ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಒರಗುವೆನು, ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಒರಗುವೆನು. ಆ ದೋಷನೆಯ ಸಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗುವೆನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವವನೇ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವವನೇ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಬರುವವನೇ, ನಡೆಸುತ್ತ ಬರುವವನೇ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಬರುವವನೇ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಜೀವನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾದವನೇ. ಜೀವನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾದವನೇ. ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವನೇ. ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವನೇ. ಜೀವನ ಹಾದಿ
ಸ್ತಂಭವಾದವರೇ, ಜೀವನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾದವರೇ, ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವ. Yes, Lord. ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೋಷಿಸುವ ಯೇಸುವೆ, ಈ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸ ಬಲ ಕೊಡುವೆ, ಮನುಷ್ಯರು ದೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸ ಬಲ ಕೊಡುವೆ, ಆ ದೋಷನೆಯ ಸಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುವೆನು. Jesus, we want you more than anything, Father. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವತನು ಆತನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದು ನಡೆಸಿದಂಥ ಎಬಿನೇಸರ್, ಈ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ನಡೆಸಿದಂಥ ಎಬಿನೇಸರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಲುಗಳು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ಎನ್ನೈ ನಡತುಂ ಯೇಸುನಾದ ಉಮக்கு நன்றியையா, எனக்குள் நாளும் எந்த நேசா உமக்கு நன்றியையா, என்னை நடத்தும் இயேசுநாதா உமக்கு நன்றியையா.
ಏಸಪ್ಪವೇ ತುದಿಕಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. Don't keep quiet. It is not a dead place. It is a living God who stays here. ஜீவிಸುವ தேவர் நம் மத்திய இದ್ದಾನೆ. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். கைகளை தட்டி உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை ஆராதனை செய்யலாமா? ஹalleluya, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. உமக்கே ஆராதನೆ. ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥವರು, ಯೇಸುವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥವರು, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಾರದು. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினால் முழங்கி ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர், கிறிஸ்து அல்லாமல் வேறு எந்த தெய்வங்களையும் பின்பற்றாதவர், உங்களுக்குள்ளே எந்த கெட்ட பழக்கங்களும் இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவர் மட்டுமே இந்த ರಾಪೋಸ್ತಲೆ ಪಂಗು பெறுங்கள். ಹಾಗಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. யார் பங்கு பெறுகிறீர்களோ அவர் மட்டுமே எழும்பி நில்லுங்கள். பங்கு பெறாதவர் தயவு செய்து உட்காருங்கள். கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. Thank you Holy Spirit. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ வைத்துக்கொள்ளுங்கள். தகுதி ஆண்டவர் கொடுக்கட்டும். அவருடைய இரத்தத்திலும் அவருடைய சரீரத்திலும் பங்கு பெறுகிறதுக்காக இயேசுவின் இரத்தம் எங்களை கழுவி சுத்தமாக்கி எங்களை தகுதிப்படுத்தும்படி பிதாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅನೀತಿಗಳನ್ನು, ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡು. இன்னொரு வாட்டி எங்களை சுத்தமாக்குங்கப்பா. ஹalleluya, hallelujah. Let your sanctification power come upon everybody. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರ ವಲ್ಲಮೆ ಉಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಟ್ಟು. ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. Hallelujah. Sanctification is coming upon you. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ sanctification is coming upon you. சுத்திகரிப்பு உங்கள் மேலே இறங்குது. சுத்திகரிப்பு உங்கள் ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ದೇವರ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. நன்றி ஏசையா, என்னை கழுவினீரே, சுத்தமாக்கினீரே, உங்களுக்கே நன்றி அப்பா. ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗಾರಾಧನೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆ,
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನೀ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ, ಕ್ಷಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ತಬಲಾಕೋ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನೀ, ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ, ಕ್ಷಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ಆರಾಧನೆ ಹಾಡ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ, ಆರಾಧನೆ. Worship you, Lord. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬಾಯ್ ತೆರೆದು ಹಾಡ್ರಿ. ಆಮೇನ್. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಿತ್ಯವೂ ನೆರವೇರುವಂತೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನೆರವೇರುವಂತೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ದೇವ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ದೇವ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. Open your mouth and sing unto the Lord. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ನೀವೇ ದೇವಾ, ಜೀವದ ಜಲವು ನೀವೇ ದೇವಾ, ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ ನೀವೇ ದೇವಾ, ಜೀವದ ಜಲವು ನೀವೇ ದೇವಾ. ಅನುದಿನ ಆಹಾರವ ನಮಗೆ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೀಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮನ ವರವಾ. ಅನುದಿನ ಆಹಾರವ ನಮಗೆ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೀಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮನ ವರವಾ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. Worship the Lord. Thank you, Holy Spirit. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆರಾಧನೆ. ಹಾರ ಬಾರ ಸೆಕೆ ಬಹಾತೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಶೋಧನೆಗೆ ನಾ ಬೀಳದಂತೆ
ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ನೀಡು ದೇವಾ. ದೇವಾ ಶೋಧನೆಗೆ ನಾ ಬೀಳದಂತೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ನೀಡು ದೇವಾ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ದೇವಾ ನೀಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು. ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ದೇವಾ ನೀಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. Lord, you are blessed, Lord. Your name is blessing. Shaba Baba Dareke. ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ. ಆತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. 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 ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂಥ ಜೀವ ರೊಟ್ಟಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಿತವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, எங்களுக்காக நன்மைகளை பேசுகிற இயேசுவின் ரத்தம் உன் கையில இருக்குது. ஜீவ அப்பம், நொறுக்கப்பட்ட சரீரம், எங்கள் பாவங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட ರಕ್ತ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತ ಇದು. ಕೃಪೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ತಂದ ರಕ್ತ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ವಾಯಿಲ ಪೋಟುಕೊಂಡು ಪುಸಿಕಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ, ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರಿಕಾಗ, சகோதரனுக்காக ஒருத்தருக்கொருத்தர் ஜெபிங்கோ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்த ஒரே ஐக்கியம் இது. இட் இஸ் த ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக, குடும்ப வாழ்க்கைக்காக, அப்புறமா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக ஜெபிங்க. உங்க சகோதரனை ஆசீர்வதிங்க ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினால். ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಬಲ ಬರಲಿ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರ ನೆರಪುಂಬಡಿ ಜೆಬಿಂಗ. ಕಾಬಲೂರೆ ಹೆಸಮ ಕತೀಬ ಕಥಬಲ ರಬಾಲ ಸಂತ ಬಾತ ಕಥ ಬಕ್ಕಲರ ಸಂದಲ ರಬ. ಪ್ರಸನ್ನ ಮೆರಂಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಈತನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಲಿ, ಈತನ ಆತ್ಮ ஆரோக்கியವಾಗಿರಲಿ. உன் ஆத்மா வாழ்வது போல் எல்லா இடத்திலும் சுகமாய் இரு என்று சொல்லுங்கள். கபாலா கபாலாதா கபாதரா கபாதா கபாதபா தபாலா சகபாதா கபாதா பகபாதா கதபரா கலபசந்தா ஓ ரெபபலா ஷோதரேலா பாபா. பரிசுத்தாவிலே நிரம்பி ஜெபிங்கோ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿರಂಬಿ ಜಬಿಂಗೋ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಬಖತ ರಲ ರಬಲ ಸಂತ ರಲ ರಬ ಓ ರಬ ಬಬ ಶಿಖರಲ ರಬ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நன்றி அப்பா. கைகளை தட்டி இயேசுவின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா? நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா, நாவாலை துதிக்கிறோம் நாதா. பாடுங்க எல்லாம். நன்றி என்று சொல்லு. தமிழுக்கு போயிட்டாக்கணும். ஏமேன். நாவாலை துதிக்கிறோம் நாதா, நன்றி இயேசு ராஜா. பாடுங்க. இயேசு ராஜா நன்றி, இயேசு ராஜா நன்றி, இயேசு ராஜா. கடந்த நாட்கள் காத்தீரே. ஆமென். நன்றி ராஜா. புதிய நாள் தந்தீரே. நன்றி ராஜா. புதிய நாள் தந்தீரே. நன்றி நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. அடைக்கலமே கேடகமே. பாடுங்க. அடைக்கலமே கேடகமே. அன்பே என் ஆறுதலே. நன்றி ராஜா. அன்பே என் ஆறுதலே. நன்றி ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. விடிந்து போன நேரமெல்லாம் பாடுங்க. விடிந்து போன நேரமெல்லாம் இதுவரை தாங்கி என்னை நடத்தினீரே. இதுவரை தாங்கி என்னை நடத்தினீரே. நன்றி இயேசு ராஜா. இயேசு ராஜா. வாய்களை திறந்து நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. வாழ்க்கையிலே வழிவிளக்காய் அப்பா. வாழ்க்கையிலே வழிவிளக்காய் வார்த்தை என்ற மன்னாவே தந்தீரையா. வார்த்தை என்ற மன்னாவே. ஹல்லேலூயா. நன்றி. பாடுங்க பாடுங்க. வல்லமை இறங்கட்டும். பரிசுத்தாவி இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். கபாபாலா சக்கராலா பாபா தரா கபா கபாராபா ரகபா கபாதராலபா. நன்றி இயேசு ராஜா. ஆபத்திலே காத்தீரே. ஆபத்திலே காத்தீரே. அதிசயம் செய்தீரே. பாடுங்க. அதிசயம் செய்தீரே. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி இயேசு ராஜா. நன்றி. காசாக்குமா. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க. விழுந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி ನೀರೇ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳ ಉಯರ್ತಿ சொல்லணும். ವಾಯ್ತಿருந்து ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬುದ.
விழுந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி நீரே, இதுவரை தாங்கி என்னை நடத்தி நீரே. ஆபத்துல காத்தீரே, ஆபத்துல நன்றி ராஜா, ஆபத்திலே அதிசயம் செய்தீரே, அதிசயம் செய்தீரே நன்றி ராஜா, அதிசயம் செய்தீரே நன்றி. ಏಳು ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನನ್ರಿ ನನ್ರಿ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ರಿ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ರಿ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ರಿ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳೇ ಪೇಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೇ ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳೇ ಪೇಸು. ಪ್ರೇ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. தேசத்திலே பெருகிಕೊಂಡಿருக்கிற இந்த ಬಲಾತ್ಕಾರಂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಬಲಾತ್ಕಾರ, 1 ಅವರ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಹೇಳದ್ನ, 1 ಅವರ್ಗೆ 27 ರೇಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 1 ಅವರ್ಗೆ 27 ರೇಪ್ಸ್ ನಡೆಕಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು. ಏಂಜಲ್ಸ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ರಿಲೀಸ್ ದ ಏಂಜಲ್ಸ್. ದೇವದೂತರುಗಳೇ ಬಿಡುದಲೆ செய்யுங்க. ஹல்லேலூயா. ದೇವದೂತರುಗಳು ಅವರು ಅಂದಾಲ್ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಟ್ರೆ ಹೋಗರ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೆಲೂನ್ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, 10 ವರ್ಷ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಬಲೂನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 27 ಗರ್ಲ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯೇಸುವಿಂದ ಮಾತ್ರ. ஹல்லேலூயா. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் செபிக்க வேண்டிய கடமை உங்கள் மேல் இருக்குது. ಆಮೇನ್. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೇ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಓಡೆ ಕಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿನೇ ಕಳಿಸೋದು. ಐ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಐ ರಿಲೀಸ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. பரிசுத்த ஆவினாலே வருகிற வரங்கள் இறங்கட்டும், அவரை காப்பாற்றிக்கொள்ளும்படி ஜெபித்து அனுப்புகிறேன். அதனால் ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರುங்கள். ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ದುರಾತ್ಮವನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗುವಂಥ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಜನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ, ಸೈಕೋ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂಥ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இந்த மாதிரி ஆவிகளை கட்டுகிறோம். பலாத்காரத்தின் ஆவியை கட்டுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால். என் தேசம் எல்லாம் ஆரோக்கியமாகட்டும், ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡು. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ, ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥವರು ನೀವೇ ಯೇಸುವೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕವಚ ಬರಲಿ ಯೇಸಪ್ಪ. ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಪಾಡು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ.
அமேன். இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டே, இனி எதுவும் அணுங்காது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. பாடுங்க எல்லாம். இரத்த தீண்டாது, நேசரின் ரத்தம் என் மேலே. ஆமென் ஆமென். நேசரின் ரத்தம் என் மேலே. சாத்தான் பாசம சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். இயேசு பாசம சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், அணுங்காது, எந்த தீங்கும் தாது. தாய் தன் பிள்ளையை மறந்தாலும் மறவாத என் நேசரே, பிள்ளைய மறந்தாலும் மறவாத என் நேசரே. ஒரு ஆயனை போல, ஒரு ஆயனை போல நடத்துகிறீர், அபிஷேகம் செய்கின்றீர். ஒரு ஆயனை போல நடத்துகிறீர், அபிஷேகம் செய்கின்றீர். இரத்த கோட்டைக்குள்ளே இனி எதுவும் அணுங்காது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. கைகளை தட்டி இயேசுவின் ரத்தத்தை கனப்படுத்தலாமா? ஜோரா கைகளை தட்டி glorify the blood of Jesus. Hallelujah. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. Amen. Thank you Lord. எல்லா கைகளின் மேலே கெத்தி உங்கள் அற்புதங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறது கேட்குறேன். ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿರಕಲ್ಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಉಂಗ ಅದ್ಭುತಗಳ ನೇರಂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತದ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಸೌಖ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ತಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿಯೂ நான் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இப்போதே நீங்க செய்கிற எல்லா தொழில்களே கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ஹalleluya. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಯೇಸು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು குணமாக்கிக்கொண்டிருக்கிறார். நோய்கள் விட்டு விலகுத ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினால் இப்போதே. ஹalleluya. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளை எடுத்தா இದ್ದೇನೆ. நீண்ட நாட்கள் இருக்கிற வியாதிகள் வெளியேற இயேசுவின் நாமத்தினால் இப்போதே. கர்த்தருடைய அற்புதத்தின் நேரம் ಇದೆ. ಕೈ பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கைಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರಿಸೀವ್ ದ ಮಿರಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಅದ್ಭುತங்களை பெற்றுக்கொள்கிறேன், ನಾನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಕಸ್ತನು. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. Hallelujah. Thank you Jesus. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 22:9, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22:9. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22:9. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 22:9 ವಚನ. ಮತ್ತಾಯ 22:9. ಈಗ ನೀವು 4 ಹಾದಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು, ಬೈಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಂತಿದೆ? ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು நீங்கள் காண்றீங்களோ அவர் எல்லாரையும். ஆமென். ஹல்லேலூயா.
ಮೊದಲು 2 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಚೌಸನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೋಗಿತ್ತು? ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನು. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜ ಏನಂತಾನೆ, 4 ರೋಡ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು உங்களுக்கு கிடைக்கிறாரோ அவர் எல்லாரும் என்ன செய்யுங்கள், ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅಳೆಯುங்கள். ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇನ್. ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಟು ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಕರೀರಿ. ಆಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಔತಣ ಕೂಟದ ಸಭಾಂಗಣ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇನ್. ಔತಣದ ಕೂಟ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಲ್ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು? ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಜನಗಳಾಲೆ ನಿರಪಪಡಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಅದು ಜನಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೋನಿಕಾ? ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದು. ಬೈಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದು. ஒருத்தனும் என்ன ஆகக்கூடாது? நாசமாகாமல் பரலோக ராஜ்யத்தை சேர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தன் ஒரே குமாரனை எங்களுக்காக கொடுத்தார். ಒಬ್ಬರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲು ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಚೋಸನ್ ಪೀಪಲ್, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನ. ಈಗ ದೇವರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದರು ದೇವರು. ಆಮೇನ್. ರಾಜ ಹಂಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಹೇಳ್ದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವಿದನ್ನು ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ஆண்டவர் உங்களுக்கு நெருங்கியிருக்கும் போது தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஆண்டவரை தேட வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೆತಾ ಆಂಡವರ್ ವಿರುಂಬುகிறார். ಆಮೆನ್. 10ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22:10. ಆ ಆಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನದೇ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. தமிழ் என்ன இருக்குதுப்பா? அந்த ஊழியக்காரர் புறப்பட்டு வழிகளிலே போய் தாங்கள் கண்ட நல்லார் பொல்லார் யாவரையும் கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தார்கள். கல்யாண சாலை விருந்தாளிகளால் நிரம்பಿ போயிடுச்சு. ಆಮೇನ್. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರಾ? சொல்லுங்க. நல்லವರು ಕೆಟ್ಟವರುಗಳು இருக்கிறாரா இல்லையா? both good and bad. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಾ? சொல்லுங்கಮ್ಮ. ಆಳುಗಳು ಹೋಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರಾ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಬಾ, ನೀ ಕೆಟ್ಟವನು ಬಾ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. எல்லாரும் என்ன செய்தார்? இழுத்துக்கொண்டு கல்யாணம் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தார். ಮದುವೆ ಔತಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮೊದಲನೆಯ 2 ಆಮಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವಾಗ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರೋ, 3ನೆಯ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅರಸನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರು ಸಹ. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸಾಮ್ಯ ಕೃಪೆಯ ಸಾಮ್ಯ. ಆಮೇನ್. புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் கிருபை. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಗ್ರೇಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಕೃಪೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸ್ವಾಮಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಮ್ಮ? ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ? ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ವಿ? ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಆನಾலும் ಆಂಡವರ್ ನೇಸಿದ್ದಾರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂತು, ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯತೆಯು ಕೃಪೆಯು ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. மோசேயின் மூலமாக என்ன வந்தது? நியாயப்பிரமாணம். நியாயப்பிரமாணம் என்ன சொல்லுகிறது? நீ தவறு செய்தால் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட். ஆமே. ஆனால் புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லுகிறது? நீ தவறு செய்த ஆண்டவர்கிட்ட வந்த மன்னிப்பு, கிருபೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕೃಪೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಆಮೇ. ಬಂದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ತಗದಿ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. இந்த விருந்துக்கு அவர் யாரும் கூட தகுதி இல்லாதவர். ಈ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂದನು. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ್ ಕೆಟ್ಟು ಪೋನವரையே தேடி வந்தார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ನೀನು ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ದಂಡನೆಯ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ, ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ನೀನು ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ದಂಡನೆಯ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ, ಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ ಪ್ರತಿ ರಕ್ತ ಕಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ರೂಪ ಇರಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುದುಗಿಸಿದೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ಹಾಡ್ರಿ. ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನು ನೀನೆ, ನನ್ನಯ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನಯ ಯೇಸುವೇ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಲ್ಲವರ್, ಪೊಲ್ಲಾದವರ್, ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 13:47, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13:47, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 13:47. ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಅದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಹೇಳ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. நல்ல மீன் கெட்ட மீன். சொல்லுங்க, நல்ல மீன் கெட்ட மீன். நல்லவர்கள் பொல்லாதவர்கள். ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಲೆಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀಗ? ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರ? ಕೆಟ್ಟವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಕೆಟ್ಟವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೆಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳೂರಿಗೆ
ಪಾಮವ್ವ ಸರಿ. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗಿತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇದೆ. ದೇವರ ಯಾವುದ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನೀಗ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಗತ್ತೆ. அதனால இங்கே இருக்கிற நாளெல்லாம் நன்மைகளே செய்து இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஆமென். ಪ್ರಕಟಣೆ 2:20, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2:20, ರೆವಲೇಷನ್ 2:20 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಏನಂತಿದೆ? ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯೆಜಬೇಲ್ ಎಂಬ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ತಡೆಯದೆ, ಜೋರಾಗಿಡಿ, ತಡೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಏಕೆ? ಏಕೆ? ಯಾರ ದಾಸರು? ದೇವರ ದಾಸರು. ಇಸಬೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ದೇವರ ದಾಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಆ ದೇವದಾಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅವಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರುವಾಗ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ உனக்கு விரோதமாக தவறுகள் வரும்போது, பாவ இச்சைகள் வரும்போது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க, ராஜி பண்ணிக்கொள்ள கைதாடுங்க. அதை இயேசுவின் நாமத்தினால் வெறுத்துங்கள். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. பொய்யான ಉಪದೇಶಗಳೇ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ, ಕೊನೆಯ ದಿವಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು. ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. அந்த மாதிரி செய்திகளை கேட்கணும். பழைய தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார், பழைய ஊழியக்காரர்கள், பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டவர், அவர் கர்த்தருக்காகவே ஒப்பு கொடுத்தவர்கள், கடைசி மட்டும் அந்த உபதேசங்களை சேஞ்ச் பண்ணவில்லை, கர்த்தருக்காக வாழ்ந்தவர். ಅವರುடைய ವಾರ್ತೆகளை ಕೇಳುங்கள். ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ, நல்லதும் இருக்குது, கெட்டதும் இருக்குது. அதனாலே நல்லதே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கைಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ us from all fake things, O Lord. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಕೃಪೆ ಮಾಡು ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟು ಮಧುರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟು ಮಧುರ. ತಂದೆ ದೇವಾ
ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವು. ಹೇಳ್ರಿ ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ತೆರೆದು ಹಾಡ್ರಿ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀವಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನಮ್ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ನೀವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮೀನು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶನೂ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಉಪದೇಶನೂ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಮತ್ತಾಯ 25:10 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25:10. ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೈಡ್. ಮೊದಲ ಗೀತಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 5 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲಿಂಗನು ಬಂದವನು, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆಯ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತರುವಾಯ ಉಳಿದ ಕನ್ಯೆಯರು ಸಹ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಅಂದನು. ಆತನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆ ದಿನವಾದರೂ ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯರು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಪೊಣ್ಣು, ಮನವಾಟಿ. 7 பேர் இருக்கிறாரு சொல்லுங்க. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆಗೆ, ಇನ್ನು 5 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದೀಪ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಮುಗ್ದೋದ್ರೆ ದೀಪ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ದೀಪ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಇಗ್ನಿಷನ್ಸ್. ಆಮೇನ್. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಈಗರ್ನೆಸ್. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ நேற்று காட்டிலும் இன்னைக்கு என்ன செய்யணும்? ஆண்டவரே ஆதிக்கமா நேசிக்கணும். எப்போ நீங்கள் அந்த அன்பு குளிராக போகிறதோ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚತ್ತೆ, ಯೇಸು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲೋಕ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸುವಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರ್ತನ ಬೆಂಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿನಾಲೆ ನೆರಪಪಡ வேண்டும் எப்போதும். ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಂಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೇವಕರು, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರು ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ. ದ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಉಜ್ಜೀವನ, ಎಳುಪುದಲ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಳಿಪು ಕೊಡುಕವಿಲ್ಲ, ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಕೊಡುಕವಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಉಜ್ಜೀವನ, ಅವಳೋ ಎಳುಪುದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಟ್ರಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಸಮಾಧಿ? ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಮಾಧಿ. ತಂದೆಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ 25,000 ಜನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 25,000. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಂದು, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೀಡಿಯಾದಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದ್ದಂಥ ಪೇಪರ್ಗಳು, ಏನು ರಹಸ್ಯ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮರಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇದು ರಹಸ್ಯ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೈರ್. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿನೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉನಕ್ಕುಳ್ಳೇ ಇರುಕರ ಅಗ್ನಿ ಎಳೆಂದು ಬಿಡಕೂಡದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. 5 பேர் உள்ளே போனார், 5 பேர் வெளியே வந்துட்டார். ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೈಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮದಲಗಿತ್ತಿಯರು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೇ ಇರೋಣ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತುಂಬಲ್ಪಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಆತ್ಮ ಬರಲಿ. ಎಲಿಯನ ಹಾಗೆ ಉರಿಯುವಂತೆ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲೀಷನ ಹಾಗೆ ಉರಿಯುವಂತೆ நான் பிரார்த்தனை ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. உங்கள் மேலே அந்த பரிசுத்தாவி அக்னி வரும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். எழுந்து போன ஜெப ஆவியை கர்த்தர் திருப்பி கொடுக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். உங்கள் மேலே ದೇವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿನವರ ವಲ್ಲಮೆ ಇರಂಗಟ್ಟುம் இப்போதே. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ, ಉಯಿರ್ಪಿಕ செய்யட்டும் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினால் இப்போதே. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ. ದಾವಿದನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇ ಸಾರಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಂದೇ ಸಾರಿ உஜ்ஜீவன மாடு, இன்னொரு வாட்டி எனக்கு எழுப்புதல் கொடுங்கப்பா என்று அவர் ஜெபிக்கிறது போல நான் ஜெபிக்கிறேன். சபை உயிர்ப்பிக்க செய்யட்டும், பாவ காரியங்கள் விட்டு விலகட்டும். ஹalleluya. ತಣ್ಣಗೂ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. பரிசுத்தாவி அக்னி இறங்கி கொண்டிருக்குது. கைகளை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த வல்லமையை. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ.
1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 6:9. ಅಧರ್ಮಿಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 6:9 1 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 1:6-9. ಅನ್ಯಾಯಗಾರರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಜಾರರು, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು, ವೀಟರು, ಪುರುಷಗಾಮಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, ಲೋಭಿಗಳು, ಕುಡಿಕರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಇನ್ನೂ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಯೇಸು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಳ್ಳರು, ಲೋಭಿಗಳು, ಕುಡಿಕರು, ಬೈಯುವವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈತೀರಾ ಸರ್? ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಇವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸಭೆಗೆ. ಉಂಗಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸೆದರುಗಳು ಅಪ್ಡಿತಾ ಇರಿಕ್ರಿಂಗು. ಎಸ್ ಏಮೇ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಬೈಯುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ 11ನೇ ವಚನ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತೊಳೆದಿದ್ದು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರವನ್ನು ಯಾರು ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವು, ಆತನು, ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವಜನರಾಗಿದ್ದೀರಾ. நீதிவந்தரெம்ப நிர்ணயவனை ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. உங்களை நீதிமான் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு நீங்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தினாலேயும் பரிசுத்த ஆவினாலேயும் நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். பழைய வாழ்க்கைக்கு போகக்கூடாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಳೆಯ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸತ್ತರು ಬದುಕಿದರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ. ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತಾಯ 13:38, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಳು ಹಣಜಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಹಣಜಿಗಳು, ನಲ್ಲ ವಿಧೈ ಕಲೆಗಳು. ಪಾಕರೋ ಇಲ್ಯಾ? ಮತ್ತಾಯ 13:38 ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 7:9, வெளிப்படுத்தல் ವಿಶೇಷಂ 7:9. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದವರು 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 12:21, 2 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 12:21, 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 12:21, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೆಂಕಿಗೂ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳುವ ಚಿಮಟಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ, ಆತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 2:14, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇವಿಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥವರು, இந்த கெட்டதை பின்பற்றுகிறவர், இவர் யாரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வர மாட்டார்கள். ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ಸೇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಾವು ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ,
ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಅವರನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೋ ಅವರನ್ನು ಆತನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. யார் யார் அவரை பின்பற்றுகிறாரோ அவர் மனுஷனை பிடிக்கிறவராக இருக்க போகிறார்கள். உலகத்தை பின்பற்றாதீங்கள், ಯೇಸುவை பின்பற்றுங்கள். ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇರತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ.